سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بابا جانی، یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل کے برابر موافق بنا لیتے ہیں، یعنی کہ اس کے برابر جانتے ہیں نا، اس بات پہ بہت اعتراض ہے۔ اور دوسرے مثلا کس بات میں برابری کا الزام ہے؟ مطلقاً یوں کہتے ہیں، ہر معاملے میں تقریباً نہ دو خدا ہیں یہ مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل کے برابر کیسے برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ میں دنیا بھی مثال دیتا ہوں، باپ اور بیٹے کا قد برابر ہو، سب کچھ دیکھنے میں ایک شکل کے ہوں، پھر بھی کیا اس کو برابر کہیں گے؟ کہ باپ بیٹے کا فرق کہا جائے گا کہ یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے؟ تو وہاں تو یہ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو وہ خالق ہے، وہ خالق ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخلوق ہے، ہم عبدہ و رسولہ کہتے ہیں، ہم مطلب یہی کہتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو جب ہم نے اللہ تعالیٰ کا بندہ تسلیم کر لیا اور بندہ خاص ہے، بندہ خاص تسلیم کر لیا، اب برابری کا تصور کہاں رہا؟ گھسیٹ کر اگر وہ تصور وہ لانا چاہے تو الگ بات ہے، وہ رہا تو نہیں نا۔ جیسے میں نے باپ بیٹے کی مثال دی نا، کہ باپ اور بیٹا ہو ہی نہیں سکتے برابر، تو خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو جائیں گے؟ جو خالق اور مخلوق کو بولے کہ ایک ہی ہیں، اللہ کے برابر ہیں، تو پھر وہ مسلمان رہے گا نہیں نا۔ تو شرک جلی ہے یہ، میں نے کہا وہ شرک جلی، ہاں کھلا شرک ہے، مسلمان رہا ہی نہیں۔ شرک جو ہے نا کفر کی بدترین صورت ہے۔ آخری سوال، کیا کون سا سلام اور صلاۃ یعنی درود اور سلام پڑھنا افضل ہے نماز میں اور نماز کے علاوہ؟ اور دوسرے یہ اعتراض ہے، یہ کہتے ہیں کہ جہاں اگر درود و سلام پڑھیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے، اگر گنبد خضراء پر حاضر ہو کر پڑھیں تو پھر سنتے ہیں۔ پہلا سوال، گنبد خضراء پر وہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ پھر اس کا ثبوت ان کے ذمہ رہے گا کہ وہ کتنے فاصلے سے سنتے ہیں اور کتنے پردوں میں چھپے رہے تو سنتے ہیں، اور اس سے زیادہ پردے آ جائیں تو نہیں سنتے۔ اب سبز گنبد کے اندر قبر انور ہے، اب وہ کتنے من مٹی ہے مجھے نہیں پتا، خاک کے شفا تو اوپر جلوے لوٹ رہی ہے نا، میرے آقا کا جسم منور اندر تشریف فرما ہے، پھر وہ دیوار بنی ہوئی ہے، وہ مخمس 5 کونے کی دیوار بنی ہوئی ہے، پھر وہ پتہ نہیں جالیاں تو کیا کیا، اتنی دور اگر کوئی کسی کو بند کر دے تو وہ ساؤنڈ پروف تو ہو ہی گیا، فل ساؤنڈ پروف، کوئی سن سکتا ہے نہ سنا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنا تو اب گنبد خضراء کے پاس تو یہ تو اور باہر آ گئے، چلو یہاں تک بھی سن سکتے ہیں، تو مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں گنبد خضراء نظر آتا ہے، باہر سے بھی نظر آتا ہے، تو یہ کتنے فاصلے سے جہاں جہاں سے نظر آئے وہاں تک سن سکتے ہیں۔ تو جبل احد پر سے بھی گنبد خضراء نظر آتا ہے، تو کتنے میل تک سن سکتے ہیں؟ یہ کوئی روایت لائیں گے؟ یہ مطلب کوئی آدمی نہ سمجھ کی بات کرے کہ قبر شریف کے اندر
है मनो मिट्टी तले, यानी कि नामुमकिन है कि कोई बंदा सुन सके। तो पता चला अल्लाह ताला इनको सुनाता है, इनकी सुनने की ताकत है। आप कब्रिस्तान में जाते हैं तो ये जो मोहतरिस हैं ये भी पढ़ते होंगे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर इला आखिरी, यानी या कहकर पुकारा, ठीक है ना इनको। तो अब ये सुनते हैं या नहीं सुनते? अगर ये सुनते हैं तो कितनी दूर से सुनते हैं? कब्रिस्तान तो अब मरकजुल औलिया का शायद कब्रिस्तान पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा है, मीलों तक फैला हुआ है। तो कितने फीट या कितने गज के फासले से इनको सलाम किया जाए, पीस पीस में जा जाकर सलाम किया जाए कब्रों को। आप दो दूर से एक ही जगह से खड़े होकर सलाम कर दिया तो पहुंच जाएगा। तो ये फैसले ये लोग करेंगे कि हमारे पास तो ये मसले ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बाबा जान, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी कब्र अनवर पर अल्लाह अज़्ज़ वजल ने एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमाया है जो तमाम रूह ज़मीन के लोगों की आवाज़ सुनकर, दुरूद पाक सुनकर मुझ तक पहुंचाता है। तो क्या प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं सुन सकते? और क्या ये ज़रूरी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खजरा पर खुद हाज़िर होकर सलाम पढ़ें तो तब जवाब इरशाद फरमाएंगे? जो जहाँ भी अपनी जगह पे खड़े होके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक अर्ज़ करें तो क्या यहाँ से पढ़ा हुआ दुरूद भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं या नहीं? सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद भी सुनते हैं। वज़ाहत फरमा दे, थोड़ा एतराज था। नहीं, इंशाअल्लाह आपको बिल्कुल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये फरिश्ते हमारे आमाल लिखते हैं, तो क्या अल्लाह ताला भूल जाता है कि फरिश्ते लिखकर याद दिलाएंगे? है ना। और फरिश्ते अल्लाह ताला की जनाब में आमाल नामे पेश करते हैं। तो ये सारा निज़ाम एक बना हुआ है, यानी नऊज़ु बिल्लाह, यानी ये इसका मतलब अगर ये लेते हैं ना तो अल्लाह ताला पर तो बहुत सारे इस तरह नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक इल्ज़ामात आ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे मामला आते हैं, बहुत सारी रिवायतें आपको मिलेंगी जिसमें अल्लाह ताला फरमाएगा कि मेरे बंदे क्या कर रहे हैं, फरमाता है। बल्कि कुरान करीम में याद आया सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, वमा तिलका बियमीने का या मूसा, ए मूसा तेरे सीधे हाथ में क्या है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये तो नहीं फरमाया कि या अल्लाह क्या तुझे नजर नहीं आता मेरे सीधे हाथ में क्या है, माअज़ल्लाह। समझिए। तो अब ये कि अल्लाह ताला को सीधा हाथ नजर आ रहा है और ये नजर नहीं आ रहा कि सीधे हाथ में क्या है, तो उसकी हिकमतें होती हैं। तो इसी तरह एक शाही दरबार के आदाब होते हैं कि वो शाही दरबार में खुद्दाम जो है वो मतलब वो पेश करते हैं सब। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबसे आइलम है, ये हमें ये ईमान रखना चाहिए और ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इल्म मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास है, इतना वसी इल्म है मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। तो इसलिए यहाँ ये एतराज़, ये इश्काल पैदा हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं कि फरिश्ता सरकार से ज़्यादा जानता हो, माअज़ल्लाह। आदाब है सरकार की, मतलब बारगाह के वो पेश करता है, वरना ऐसी रिवायतें मौजूद है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद भी सुनते हैं। वो दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जन्नत में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों की चाप सुनी और बिलाल से फरमाया कि आखिर ऐसा अमल कौन सा करते हो? ये मज़मून हदीस शरीफ का नहीं, अल्फाज याद नहीं मुझे। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं वज़ू करता हूँ जब भी तो 2 रकात तहियतुल वज़ू भी पढ़ता हूँ। इसी तरह की रिवायत पढ़ी होगी आप हज़रात ने। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो खुद मतलब है कि एक बार फरमाया कि अभी अभी मैंने आवाज़ सुनी कि वो 70 साल पहले एक पत्थर ऊपर से चला था जहन्नम के ऊपर से, अब वो जहन्नम के तले में पहुंचा है।
اس کی آواز سنی. اس طرح کی کئی روایتیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دور و نزدیک کے سنتے ہیں. ایک روایت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر 2 آنکھیں اور 2 کان تھے, تو اس سے آپ دور کا دیکھتے تھے اور دور کا سنتے تھے. بہرحال بہت ساری روایتیں اس طرح کی مل سکتی ڈھونڈنے جائیں تو. اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں؟ اور دوسرا آپ بتائیے پکار سکتے ہیں کہ نہیں پکار سکتے؟ آپ خود بتائیے. آپ سے عرض کر رہا ہوں نا. نہیں آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ پکار سکتے میرا ہیں؟ دل تو مانتا ہے کسی اور کا اعتراض تھا, کسی اور کا اعتراض کا اس کو جواب تو دینا. آپ جواب دینے کے لیے کسی کی مدد مانگ رہے ہیں نا اس وقت. کرامات شہر خدا, اس میں سوالن جواباً کافی مواد دیا گیا ہے مدد مانگنے کے تعلق سے. اس کا مطالعہ کر لیں گے تو اگر آپ کے وسوسے بھی ہوئے تو دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض افراد جن کو تعویذات عطاریہ کی برکت سے بہت فائدہ نصیب ہوتا ہے تو وہ خوشی میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر آتے ہیں. اب ہم ان سے نہیں لیتے تو کیا اس سے ان کی دل آزاری نہیں ہوتی؟ اس کا ارشاد فرما دیجیے. دل آزاری کیسے کہیں گے؟ دل آزاری تو سمجھ میں نہیں آتی اس کا ہونا. اگر ہاں جھاڑ کے دے دیا نا کہ تیری مٹھائی کری نہیں بیٹا چل اٹھا, تو یہ آپ کے جملے اس کی دل آزاری کر دیں گے. مٹھائی قبول نہ کرنا وہ تو مطلب کوستا ہوا دل میں خوش ہوتا ہو جائے گا کہ یار اچھا ہوا نہیں دیا اس کو, میرے اپنی مٹھائی بچی, ایسا بد اخلاق ہے. تو ظاہر یہ تو آپ کرنے سے رہے. تو پھر میرے آقا اعلی حضرت کا جو واقعہ ہے کہ کسی صاحب نے آ کر برفی کی کوری ہانڈی پیش کی تو اعلی حضرت نے فرمایا کوئی کام ہو تو بتاؤ. نہیں حضور زیارت کے لیے حاضر ہوں, آپ کی نظر ہے. تو وہ 2-3 بار پوچھا ہوگا تو اس نے مطلب پھر آپ نے اندر بھجوا دی. اب پھر وہ کچھ لمحوں کے بعد بولتا ہے حضور تعویذ چاہیے. تو آپ نے آواز دے کر مٹھائی منگوائی واپس, وہی برفی کی ہانڈی, اس کو تعویذ بھی دیا اور اس کی برفی کی ہانڈی واپس دی. کیا ہمارے ہاں تعویذ بکتا نہیں ہے. مگر مٹھائی کی وہ کوری ہانڈی جو اعلیٰ حضرت نے واپس دی یہ ناجائز نہیں ہے. مٹھائی اگر کسی نے لی یا کسی نے تعویذ کی اجرت لی تو یہ ناجائز نہیں ہے. ہماری قادریہ سلسلے میں یہ ناپسندیدہ ہے. کوئی لیتا ہو بابا جی تو آپ بولو کہ یہ گناہگار ہو رہا ہے, گناہگار نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا. تو ہم چونکہ دعوت اسلامی والے جو ہیں وہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتاوی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. مزید یہ کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ حکایت جو ہے یہ بھی ماشاءاللہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور تیسرا ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. اس میں اگر یہ مٹھائیاں لینے کی اجازت دیں گے نا ان کو تو پھر یہ پہلے تو لیں گے, کوئی دینے آگا تو دیں گے, لیں گے, پھر وہ اشارے کرنا شروع کریں گے. جیسے ایک بابا جی کے پاس میرا جانا ہوا تو کبھی وہ بہت پرانی بات ہے تو بابا جی نے اس طرح وہ ترکیب یہ ہاں فلاں کے وہ یوں تھا اس کی بچوں کو یا اس کی ماں کو یا بہن کو تو وہ فقیر سے وہ تعویذ لے گیا تھا. فقیر نے کچھ علاج کیا اس کا تو ٹھیک ہو گئی. تو یہ لفافہ گنتی یہ 1100 روپے اور یہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا. یوں 2-3 میں نے دیکھے نا تو میں یار انڈائریکٹ یہ مانگ رہا ہے کہ خالی ہاتھ بتایا کرو, کچھ نہ کچھ سمجھے وہ دیا کرو. زبان سے بیچارہ نہیں بولتا کہ مجھے دو, فی سبیل اللہ تعویذ دے رہا ہے. تو یہ کہ میرے اوپر امپریشن پڑا. واللہ عالم ان کی نیت جو بھی ہو, ورنہ یہ بتانے کی ضرورت کیا سب کو یہ سارا اس طرح کو تفصیل. تو انڈائریکٹ پھر ہماری قوم جو ہے نا کہیں انڈائریکٹ اور پھر ڈائریکٹ مانگنا شروع نہ کر دے. تو اس لیے وہ نزلے کو روکو تاکہ بخار کی رکاوٹ ہو. تو اس لیے پہلے سے ان کو ہم نے مٹھائی لینے کی اجازت ہی نہیں دی ہے.
मीठा लेनी ही नहीं है। ये नोटें लेनी शुरू करोगे कि मुझे शुगर है, मिठाई में नहीं खा सकता, आपकी बड़ी मेहरबानी, अगर आधी कीमत इसकी मुझे रकम ही दे दो डिब्बे के बदले, तो अपने लिए हम फिर बदनामी हो सकती है। दावत इस्लामी क्यों, हम एक सुन्नतों भरी तहरीक से वाबस्ता है और लोगों को हमें करीब लाना है, तो ये प्यार मोहब्बत से लाएंगे। इनसे पैसे बटोर कर या पैसे वसूल करके इस तरह के मामलात में नहीं लाएंगे कि तावीज़ात के पैसे लेना अगरचे जायज़, लेकिन अवाम में मायूब है, लोग इसको पसंद नहीं करते, बातें करते, देंगे लेकिन बातें भी करेंगे आम तौर पर, ऐसा भी होता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद नवीद रज़ा अत्तारी, दौरा हदीस, मरकज़ुल औलिया लाहौर से। मजलिस मकतूबत तावीज़ात तारिया में भी जिम्मेदारी। माशाअल्लाह, दौरे हदीस शरीफ पढ़ भी रहे जी, और मजलिस में भी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बस्ता आपके पास तो मुफत्तिश के तौर पर जिम्मेदारी है। मरकज़ुल मुफत्तिश, औलिया। जी, माशाअल्लाह। कई बाज़ ने इस्लाम अर्ज़ किया था, बाज़ ने दुआ के लिए भी अर्ज़ किया था। अलैका वालेकुमुस्सलाम यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व लहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम मोहम्मद कासिम अत्तारी व चिश्ती का रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, तवीज़ात तारिया के बस्ते पर जो इस्लाम भाई बैठते हैं, तवीज़ात देते हैं, चूँकि बाज़ औक़ात जिन्नात के मरीज़ भी आते हैं, जिन्नात के असरात भी होते हैं, तो उसमें उनकी तबीयत जलाली सी हो जाती है, तो ऐसा करना क्या दुरुस्त है? किसकी जलाली हो जाती है? बस्ता जिम्मेदार कौन है ऐसा जलाली? जिन्नात का जो इलाज करते हैं तो बाज़ कहते हैं कि बाज़ के तबीयत जलाली इसलिए हो जाती है इनकी। ये कभी उसको आ गया होगा गुस्सा एक दो बार, तो किसी ने बोल दिया होगा यार तू जिन्नात उतारता ना, तो जलाली हो गया। अब उसका जहन बना होगा है मैं जलाली हो गया, मैं जलाली हो गया, तो अब उसको जलाल शाह बाबा की सवारी आती रहती होगी। तो बाकी जिन्नात उतारने वाले जलाली हो जाते हैं, ये जरूरी तो नहीं है, खुदा बेहतर जाने, बाजार तो जरूरी नहीं है। पापा अपना ये जहन बनाना कि मैं जलाली हो गया हूँ, गुस्से वाला हो गया हूँ, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे। जाहिर जहन बन गया तो मैं गुस्सा आता रहेगा उसको, मैं हूँ ही गुस्से वाला, मेरे से ज्यादा बात नहीं करो, मैं गुस्से वाला हूँ। ये भी जुमले शायद आपने सुने हो बाजों से। प्यारे बापा जान, वो बाहर शरीयत में लिखा हुआ है कि जमात पर अल्लाह का हाथ है, तो इसकी थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें इसके बारे में। ये अकायद के बयान में हदीस पाक में यदुल्लाह अलल जमाअह, जमाअत पर अल्लाह का हाथ है, तो यहाँ अल्लाह का हाथ से मुराद अल्लाह ताला जिस्मानी हाथ वाला तो नऊज़ु बिल्लाह, यानी जिस्मानिया से अल्लाह ताला पाक है, और ये मानना फ़र्ज़ है, ठीक है ना, कि ज़रूरत दीन में से हमारे लिए कि अल्लाह ताला को अगर कोई ये माने कि जिस तरह के इंसानी जिस्म का टुकड़ा है, हाथ एक जुज़ है ना एक इंसानी जिस्म का, तो अल्लाह ताला का भी इस तरह का कोई जुज़ माने जिस्मानी, तो वो तो मुर्तद हो जाएगा, इस्लाम से खारिज होगा। तो अल्लाह ताला का हाथ है, इससे मुराद ताक़े निस्यान पर रही है। ताक़े निस्यान देखा है किसी ने? आप तो समझते होंगे। ताक़े निस्यान किस किस के पास है? ताक़े निस्यान देखा है कभी किसी ने? जो जवाब दे पीछे वाले आपने देखा बाबा है? कुछ पापा जो गलत जवाब देगा ताकि निस्यान का एक माह का मदनी काफिले में सफर का मदनी तोहफा कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद सरदार अत्तारी, जामियातुल मदीना भावनगर से। पापा जानी, ताके निस्यान का मतलब है कि किसी चीज को भूल जाना। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। इनको वो अहले बैत अतहर की फजीलत वाला कार्ड, माशाअल्लाह, ये मुहावरा है, ताकि निस्यान पर रखना यानी भुला देना, भूल जाना।
ये त्वाक जो है ना, त्वा से है तोई, तोई जोई जो उर्दू में बोलते हैं ना, तोई और काफ 2 नुक्ते वाला। तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों पर अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत का सिलसिला होता है, मौका भी मिलता है। तो तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों पर अमूमन इस्तिखारे करवाने के लिए मरीज़ आते हैं। तो जब इस्तिखारा करते हैं तो बाज़ औक़ात असरात का भी इशारा आता है। तो ये असरात किस चीज़ के होते हैं, तो इन असरात से क्या मुराद है? असरात से मुराद तो यहाँ जिन का असर ये लिया जाता है। आसिब, जिन, 1000 नाम है इसके यार, ऊपर की हवा और पता नहीं क्या क्या, वो हर एक अपने अपने अंदाज में लेता। तो आप लोगों ने इसकी इस्तिलाह बना दी असरात, अवाम समझ जाते हैं असरात में आमतौर पर। अगर असरात कम से कम आने चाहिए, बेचारे डर जाते होंगे यार। ये दूसरा बाबा जी अगर काट करने के लिए बोल देंगे नहीं नहीं तुमको मुझे नजर लग गई है, तो गए काम से। तो अल्लाह बेहतर जाने। तो अब ये इस्तिखारे जितने भी होते हैं ये कंफर्म तो होते ही नहीं है। कोई भी इस्तिखारा ऐसा नहीं होता जिससे इल्म गैब क़तई हासिल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे पापा जान, जामिअतुल मदीना फैज़ान आला हज़रत मरकज़ुल औलिया लाहौर। प्यारे पापा जान, दर्जे के तालिब इल्मों ने कहा कि आपकी बारगाह में सलाम अर्ज़ कीजिएगा। और वालेकुम अस्सलाम मेरे ऊपर जवाब वाजिब होगा क्यों आपने खबर दी है कि आपको कहा है कि सलाम कह देना। ये तो आपने खबर सुनाई ना, आपको सलाम कहा है, ये तो आपने कहा नहीं। मुझे उन्होंने बापा क्या कहना चाहिए? अगर ये जुमला इरशाद फरमाते कि आपको तलबा किराम ने सलाम कहा है, अगर सभी ने कहा है तो सबका कहे, वरना आपको कुछ तलबा ने या जिन जिन तलबा ने सलाम कहा है वो सलाम आप कबूल कर ले। प्यारे पापा जान, मेरे दर्जे वालों ने आपको सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरा व इय्याकुम। उपजन सवाल ये था कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं या कुत्ते या शैदा, क्या कहा जाएगा यहाँ पर? अदब यही है कि शैदा कहा जाए, कित्ते कहा जाए। कित्ते माने कितने, तो लफ्ज वो कुत्ता, लेकिन नात खान को चाहिए कि जब वो शैदा पढ़े तो पहले वजाहत कर दे कि आला हज़रत ने ये लिखा है, ताकि लोगों को आला हज़रत की हाजिरी भी पता चले। और बोला मैं अदबन यहाँ लफ्ज शैदा इस्तेमाल करूंगा। जी बाबा जान, मगफिरत की दुआ फरमा दीजिए, सलाम की ईमान कहाँ से तशरीफ लाए? सलामती की दुआ फरमा दीजिए। मरकज़ुल औलिया लाहौर। माशाअल्लाह। सालिसा में जी माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल हैं अतार के, सरसब्ज इस गुलजार